Indeed, it's my great privilege and great joy to be here with the Word of God. For today's chairman, my good friend, my Achayan, Pastor George Stephenson, Yokohama Superintendent, Reverend Carmen, my good friends, pastors, and the great preacher who is going to preach after me, Reverend Julius Silby. I greet you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today I am so privileged to be with the Tamil Nadu Superintendent, my good friend Reverend Abraham Thomas, and my beloved Superintendent Reverend T.J. Shambo. And it is my honor to share the Word of God before our national convener, Reverend K.O. Johnson, and all the executive committees, and all the local committees, and our senior pastor, Reverend K.P. Titus. Youngsters, please forgive me. I'm not going to preach in English, nor in English. I'm going to preach in Malayalam because the one who is going to preach after me is going to preach in English. So I'm going to preach in Malayalam, but I may sometimes take to English. English means predominantly Malayalam, but English too. Okay, praise the Lord. Today I am not in the രാത്രി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്. ആ പരിമിതമായ സമയത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തീമിന്റെ ബിബ്ലിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. This is the generation that seek the Lord. ഇതാകുന്നു ദൈവമേ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ തലമുറ. Our theme is taken from a beautiful psalm. There are 3 psalms known as the shepherd psalms. Psalms 22, Psalms 23, and Psalms 24. In Psalm 22, he is the good shepherd. Psalm 23, he is the great shepherd. And in Psalm 24, he is the chief shepherd. In Psalm 23, the symbol is the cross. In Psalm 22 is the symbol cross. In Psalm 23, it is the crook and staff. And in Psalm 24, the symbol is the crown. In Psalm 22, he is our Savior, corresponding to John 10. In Psalm 23, he is our shepherd, guiding us every day. And in Psalm 24, he is our glorious King coming after. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Okay, praise the Lord. Psalm 24, 24-ാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ആദ്യത്തെ 2 വാക്യങ്ങൾ the true God sings of his universal dominion. Then the next 3 verses, the true Israel who are able to dwell with him. And then the final verses, the ascent of the true Redeemer who has opened heaven's gates for the entrance of his elect people. 24-ാം സങ്കീർത്തനം 3ആയി തിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ സർവ്വത്തെയും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സകലത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവായ കർത്താവിനെ കുറിച്ച്. അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്ന
He founded the earth on water. Yes, He is the creator. And He has created the faith. ലോകം അതിന്റെ മോഹങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തലമുറ, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന തലമുറ, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന തലമുറ, അതിന് നിമിത്തം ആ തലമുറ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. Your word is unchanging. Your promise unfailing. All my Hallelujah. ദൈവം ശില്പിയാൽ നിർമ്മിച്ച അടിസ്ഥാനമുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നിത്യ പട്ടണം, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. Question. The greatest question in the scripture concerning us is found in verse 3. And what is the question? The all important question. Who shall ascend into the hill of the Lord? Who shall dwell in His holy place? ഉത്തരവിശലെ പട്ടണം കൊണ്ടെന്നൊക്കെ പാടും. ഇങ്ങോട്ടാരാ പോന്നെ? Who will stand before God? Who will dwell with the Lord? Yes, we know there is an eternal city built by God. But the question, who shall ascend into the holy hills of the Lord? Who shall dwell with our God? That question is found in 3 places in the scripture. The first time is found in Psalm 50. Second time that is found in Psalm 24. And the third time that is found in Isaiah chapter 33 verse 14. Who will answer? The generation that will seek the Lord. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തലമുറ. ഏതാണ് ആ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തലമുറ? What is the characteristics of that generation? Hallelujah. Psalm 15 says, യഹോവേ, നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാർക്കും? നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർ വസിക്കും? നിഷ്കളങ്കനായി നടന്ന് നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, നാവ് കൊണ്ട് കുരള പറയാതെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ദോഷം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ, വശവനെ നിന്ദ്യനായി എണ്ണുകയും യഹോവ ഭക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, സത്യം ചെയ്തിട്ട് ഛേദം വന്നാലും മാറാത്തവൻ, തന്റെ ദ്രവ്യം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെയും കുറ്റമില്ലാത്തവൻ വിരോധമായി കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ. ആരാ യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്? 24-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. എന്നാൽ യെശയ്യാ പ്രവചനം 34:13, സിയോനിലെ പാപികൾ പേടിക്കുന്നു. ചന്തേലയല്ല, ചന്തേലെ പാപിയല്ല, സിയോനിലെ. ഏതാ സിയോൻ? ഏതാ സിയോൻ? ഞങ്ങളൊക്കെ സിയോനല്ലേ? സിയോനിൽ പാപിയോ? ദൈവസഭയ്ക്കും അകത്ത് പാപിയോ? ദൈവസഭയെ പാപി, നമ്മളെ പാപി വിളിക്കില്ല. മാക്സിമം പോയാൽ നമ്മൾ പറയും അച്ചായന് അല്പം പിന്മാറ്റത്തില്ല. അല്പം പിന്മാറ്റം. ദൈവത്തിന്റെ സഭ മറ്റുള്ളവരോടനുബന്ധിച്ച് അകപ്പതിക്കാൻ പാടില്ല. പാപത്തെ പാപമെന്ന് കാണാനുള്ള നാട്ടല്ല പാസങ്ങൾ. അശുദ്ധിയെ അശുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കരുത്ത ദൈവജനത്തിന് വേണം. സിയോനിൽ അവൻ പാപി, അവനെ നിത്യതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവനെ മുട്ടടിക്കും, അവന് ഭയമുണ്ടാകും. സിയോനിലെ പാപികൾ നിറയ്ക്കുന്നു, അവൻ അവിടുത്തെ ജനത്തിൽ നടുക്കം പിടിക്കുന്നു. എന്നാ കാരണം? നമ്മിലോ നിത്യജനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ
സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഇവരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഈ പറഞ്ഞവരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഹല്ലേലൂയ. വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. ഉണ്ടായതിനെ കൊതിക്കുന്നു ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആരെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഇവിടെ സംഗീതക്കാരൻ അതെല്ലാം കൂടെ 4 വാക്കുകളിൽ ചുരുക്കുന്നു. ഒന്ന്, വെടിപ്പുള്ള കൈ. He that hath clean hands. കൈയോട്ട് നോക്കാം. പെന്തക്കോസ്തുകാർ കൈയോട്ട് നോക്കാം. കൈയോട്ട് നോക്ക്. Can you claim I have a clean hand? Yes, sir. The outward righteousness. The outward righteousness. Hallelujah. വെടിപ്പുള്ള കൈ. വെടിപ്പുള്ള കൈ. അടുത്തത് നിർമ്മല ഹൃദയം. ഈ വെടിപ്പുള്ള പുറമേയുള്ള റൈച്ചസ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അകത്തുനിന്ന് വരണ്ടില്ല. അകത്തുനിന്ന് വരണ്ടാത് സ്വതം ആമേൻ. നിർമ്മല ഹൃദയം. അന്തർഭാഗത്തിന് സത്യമല്ലോ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത്. അന്തരംഗത്തിൽ എന്നെ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിപ്പിക്കണമേ. അങ്ങനെ പുറമേയുള്ള അവൻ ഭക്തിയല്ല, പുറമേയുള്ള അവൻ ഒന്നുമല്ല. നിന്റെ അകത്താക്കുന്ന ഉയർന്നു വരുന്ന ദൈവഭക്തി ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത് പറയാണ്, വ്യാജത്തിന് മനസ്സ് വെക്കാതെ ആദ്യം abstinence from evil doings, outward morality. Second one, abstinence from evil thoughts, inward purity. And the third one, who hath not lifted up his soul unto vanity. വ്യാജത്തിന് മനസ്സ് വെക്കാതെ ആരാണ് ചെല്ലുന്നേ? മായച്ചന്റെ മുഴുവൻ കേറിയിറങ്ങി അവനെല്ലാം മാറിക്കൂടി പോകുന്നവരല്ല. പിന്നെയോ മായച്ചന്ത കണ്ടു കഴിയുമ്പം നിത്യജീവനെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് മായച്ചന്തയിൽ നിന്ന് മുണ്ടകിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് യാത്രക്കാരൻ. അവനാണല്ലേ അടുത്തെന്താ പറയുന്നേ? കള്ള സത്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവൻ. Not so deceitfully. അവനിങ്ങനെ എളുപ്പ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും ഹൃദയമോന്നല്ല സത്യം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പ. ഹൃദയമോടെ സത്യം സംസാരിക്കണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഭയങ്കര സത്യമായി പറഞ്ഞത്. മുഴുത്ത വെടിയടിച്ചിട്ട് അവൻ അവൻ ഹൃദയമൂലം സത്യം സംസാരിക്കണമെന്ന് നീ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴ് ദൈവം മാത്രമല്ല ജനവും നിന്നെ വിളിക്കും. ജനവും നിന്നെ വിളിക്കും. പോണോ അങ്ങോട്ട്? അങ്ങോട്ട് പോണോ? ഒരു കാര്യം പറയാം. പോസ്ക് പറയുന്നവരും പോസ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുന്ന ഏവനും അവന്റെ അപ്പനാരാണ് വേറെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൻ അവൻ പണ്ടേ കവനാ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പിശാചാണ്. പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒറ്റ പരിപാടിയുള്ളൂ. ഒടുവിലവരെ നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒറ്റ പരിപാടിയുള്ളൂ. പോസ്റ്റിൽ പ്രിയപ്പെടുന്ന ഏവരും പുറത്തു തന്നെ അവൻ നിത്യാഗ്നിക്കകത്ത് തന്നെ. Come on. Come on. പെന്തക്കോസ്തുകാരെ, ചാറവറ ഞാൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് സൂത്രത്തിൽ ഞാൻ സ്വപ്നം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ പാർക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കാം. ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കാം. നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവരായി നിൽക്കാൻ നീ തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങ് ചെല്ലാൻ പറ്റൂ. ഹല്ലേലൂയ. 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 വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വേഗത്തിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അവനെ അന്വേഷിച്ചു. എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ, ജാഗ്രതയോടെ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ എന്നെ കണ്ടെത്തും. If you really seek the Lord, you will find him. അതിനെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോലെയൊക്കെ
പോന്നെങ്കിൽ വല്ലവരും പോവോ പാസ്റ്ററെ? നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാർ വല്ലതും പോവുക എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. Praise the Lord. അഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ മറുപടി നൽകുന്നു. Verse 5 gives the answer. Hallelujah. How can we enter into that holy place? Not because of our holiness, not because of our righteousness, but the generation that will seek the Lord, they will found grace in the Lord. They will receive the blessings of the Lord, and they will see the righteousness from the God of their salvation. അവരുടെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് അവർ നീതി പ്രാപിക്കും, അവർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും. It's not because of our righteousness, but because of His grace. ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം. അല്ലെങ്കിൽ റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ കൃപാദാനത്താലുള്ള നീതീകരണം. ഫിലിപ്പിയർ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയാണ്, because of the excellency of the knowledge of Jesus Christ, I count everything as done. But I have a great hope. I have a great desire. And what is that? I want to be found in Him. I want to be found in Him. I want to have that righteousness which I can have through faith in Christ. Hallelujah. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering by conforming unto His death. Hallelujah. So that I may attain the resurrection from the dead. And finally he says, our citizenship is not here. Our citizenship is in heaven. And if you are a citizen of heaven, you are going to reach there. Hallelujah. Hallelujah. Let me skip many of that and let me point out the special privileges of the generation that seek the Lord. Isaiah narrate 5 different privileges of the generation that seek the Lord. Number 1, their position. Their position. What is their position? I mean, they will dwell on high. They will dwell on high. അവർ ഉയരത്തിൽ പാർക്കും. അവർ ഉയരത്തിൽ ആര്? ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന തലമുറ ഉയരത്തിൽ പാർക്കും. ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ, അവൻ 10 ബെഡ്റൂമുള്ള വീട്ടിൽ പാർത്തില്ലേലും ഹല്ലേലൂയ ഉയരത്തിൽ പാർക്കാം. നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ നിന്നേക്കാൾ ഭാഗ്യമതി ഇവിടെ വേറെ ആരില്ല. അവർ ഉയരത്തിൽ പാർക്കും. Even now we are seated with Christ in heavenly place. We are seated in Christ in heavenly place. Our life is hidden in Christ. Hallelujah. Hallelujah. And blessed is the one who has found the habitation in Christ. Hallelujah. Christu അത്യുന്നതനെ എന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കയില്ല. നിന്റെ വശത്ത് 1000 പേരും നിന്റെ മറുവശത്ത് 10,000 പേരും വരും. അവ നിന്നോട് അടുക്കയില്ല. സിംഹത്തെ നീ ചവിട്ടും, അണയെ നീ മേടിക്കും, പെരുമാവിനെ നീ മേടിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അവനവന്റെ വാസസ്ഥലം. Praise the Lord. Number 2, രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ, our protection. ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ സംരക്ഷണം, അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം. What is that? Fortress of the rock, cleft of the rock. ഹല്ലേലൂയ, പാറയുടെ പിളർപ്പുകൾ അവർക്ക് അഭയമായിരിക്കും. പാറയുടെ പിളർപ്പ് അവർക്ക് മറവിടമായിരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. Rock of ages, cleft for me, and I'm hiding
ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ പിഴച്ചിരിക്കാനല്ല മുന്നേ ബുദ്ധിമാൻ പിളർന്ന പാറയിൽ അഭയം കണ്ടവനാണ്. പിളർന്ന പാറയിൽ മകനെ കണ്ടവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അടുത്തത് ഹല്ലേലൂയ their provision. What is that? Your breath and your water will be given to you. ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ അപ്പന് അമ്മേ എന്നെ അടിമുടി ചവിട്ടി കൊല്ലാൻ നോക്കി ചാവാനല്ലോ എന്നെ അടിച്ചിറക്കുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തുപ്പൽ വെച്ച് ചവിട്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഈ തേണ്ടി ഇതിലെ വന്നാൽ 10 പൈസ നിന്റെ പിച്ചപ്പാവ ചേർത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ഷണറി ഇല്ലാത്തൊരു മോനെ പേര് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കാര്യം പറയാം, അന്ന് എന്റെ അപ്പനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ദൈവമുള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനി നയാ പൈസ ഞാൻ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. എന്റെ അപ്പന് കഴിഞ്ഞ വർഷം 100 വയസ്സുള്ളവരായി മരിച്ചു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 46 വർഷം എന്റെ അപ്പന്റെ സ്വത്തിൽ ഒരു നയാ പൈസ എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. എന്താ കരുതയോ? My God shall supply all your needs according to the riches His glory through Christ Jesus. എന്റെ അപ്പൻ നിനക്ക് എന്നെ വെള്ളം കൂടി ആരൊക്കെ മുട്ടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നിന്റെ വളരെ കിട്ടും. ചിലവരൊക്കെ വരുമ്പോ ചില അച്ചായന്മാരെയൊക്കെ അവൻ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മള് പ്രസംഗിച്ചില്ലേ, പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കാനാ അവരുടെ ഒക്കെ പരിപാടി. എന്റെ അച്ചായ അവൻ എത്ര കെടി വെച്ചാളാണെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാരുടെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കാൻ നീ നോക്കിയാൽ നിന്റെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടും. ദൈവദാസന്മാരുടെ അപ്പം അവന് കിട്ടും, അവന്റെ വെള്ളം അവന് കിട്ടിയിരിക്കും. അതാ തലമുറ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തലമുറ. അടുത്തേണ്ട their prospect. What is their prospect? നമ്മുടെ ഭാവി പ്രത്യാശ എന്താണ്? They shall see the King in his beauty. They shall see the King in his beauty. Hallelujah. അവൻ രാജാവിനെ അവന്റെ മുഖത്തെ പൂർണ്ണ സൗന്ദര്യത്തോടെ കാണും. അവന്റെ ദാസന്മാർ അവന്റെ മുഖം കാണും. അവനെ കാണും. Was speaking about Job. He lost everything. He lost his family. He lost his wealth. He lost everything. His health, wealth, family, and finally his own beloved wife questioned his integrity. But still he hold on to his integrity. If you are a man of integrity, if you are a man of integrity, if you really seek the Lord, hallelujah, you will never ever be ashamed. You will never be ashamed. You will see the King. You shall see the King. He said, not someone else, with my own eyes I will see him, my Redeemer liveth. Oh, hallelujah. And finally, their possession. What is their possession? They will inherit the city that is far away, that great land. What is that land? Verse 20 says, hallelujah, the city of festival, which is Jerusalem, your eternal tent, your eternal tent. Oh, അങ്ങ് ദൂരെ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച ഒരു പുത്തൻ എറിശലേമുണ്ട്, ഒരു പുത്തൻ പട്ടണമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സത്യശുദ്ധ പാതയിൽ കടന്നു വന്ന വിശുദ്ധ ജനം, അവന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ജനം ആവർത്തിക്കട്ടെ, ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിച്ചു. നിർമ്മല ഹൃദയമാണ്, വെടിപ്പുള്ളവൻ, യാഗത്തിൽ മനസ്സ് വെക്കാത്തവൻ, അവൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരന് അപമാനം വരുത്താത്തവൻ, വാസകനെ നിത്യനായവൻ, യഹോവ ഭക്തനെ
വസിക്കും. ആ തലമുറ, അവിടെ വസിക്കുന്ന തലമുറ, അതാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തലമുറ. ഞാനും നീയും ആ തലമുറയുടെ ഭാഗമാകാം. കൊതിയോടെ അടുത്ത് വരാം. God bless you with his words.